Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Welcome Prabhu. Hare Krishna. ஸோ எல்லா பக்தர்களுக்கும் இந்த வாராந்திர அட்வான்ஸ் செஷனை வரவேற்கின்றோம். ஸோ இன்றைய நாளில் இன்னைக்கு நம்மில் ஒரு மூத்த பக்தர் கிரேஸ் ரத்னாகர் கௌரங்க பிரபு அவர் இணைந்திருக்காரு. பிரபு நம்மளுடைய கோயம்புத்தூர் ஆன்மீக சமூகத்தில் மிகுந்த மூத்த பக்தர். அவருடைய டெம்பிள் மேனேஜ்மெண்ட்ல பல பொறுப்புகள்லாம் ஏற்று பல சேவைகளை செஞ்சுட்டு இருக்காரு. ஸோ இந்த வாரம் பிரபுடைய சத் சங்கத்தை நமக்கு கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பாக்கியமாக நம்ம கருதுகிறோம். ஸோ அவர் எல்லாரும் பிரபு வரவேற்று ஒரு முறை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரித்து அவரை வரவேற்போம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே. வெல்கம் பிரபு. Hare Krishna Prabhu, mute இருக்கீங்க. Prabhu, you have to unmute Prabhu. I think mute ஆயிடுச்சு எல்லாருக்கும். Okay. Can you hear now? Yes Prabhu, you are able. All right. So what I was saying, actually நான் உங்கள் எல்லாருக்குமே பிரணாமங்கள் பண்ணி உங்களுக்கு தான் நான் நன்றி சொல்லணும். இது போன்ற மிக ஆர்வமுள்ள பக்தர்களுடைய சங்கத்துல ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு கோடான கோடி நமஸ்காரங்கள். So before we start the session, ஒரு couple of minutes we'll just chant the holy name. இது தமிழ்ல தானே பிரபு இந்த செஷன் இல்லையா? ஆமா பிரபு, தமிழ். ஜய ராதா மாதவா குஞ்சா பிஹாரி ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி யசோதானந்தன व्रज जनरञ्जना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंजा बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा
Jai Hom Shvat Paramahamsa Parivraja Kacharya Ashotata Sri Sri His Divine Grace Avai Charnaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai, Namacharya Sri Haridas Thakur ki Jai. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories and glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Srila Prabhupada ki Jai, Srila Prabhupada Anugas ki Jai, Nitai Gaura Premanandi. Vishnupadaya Prestaya Budale Shimdi Jai Pataka Swami Nitinamni Namacharya Padaya Dai Kripa Pradayane Gauragita Tamdaya Nartamdaya Nama Vishnupadaya Prestaya Budale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamni Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvisay Shunya Vaji Pashadya Sarana Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Om Jnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurumritamena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakara Mahyam Dadati Swapadadikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamala Shri Guru Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagna Raghunathanvitam Tam Sajivam Satvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagna Lita Shri Vishaka Nitam Shah He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Namo Vishnupadaya Prestaya Jai Bhaktivedanta Swami Namaste Namaste Sasa Devi Gauravani Jai Visheshundava Prasannasana Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Radha Shri Guruvaktavinda Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Om Tat Sat Hare Krishna. So ரொம்ப அருமையா நீங்க எல்லாருமே பகவானுடைய சிந்தனையில பகவத்கீதை 18 நாட்கள் வகுப்புக்கு அப்புறம் தொடர்ந்து பகவத்கீதையில் இருக்கக்கூடிய ஆழமான கருத்துக்களை எல்லாமே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். அதுல எனக்கும் அடியனுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது ரொம்ப அனுகூலமா நான் கருதுகிறேன். எல்லா போலும் என்னுடைய ஆன்மீக குருவாகிய திரு ஜெயபதாக சுவாமி அவர்களுக்கு நான் அர்ப்பணம் பண்றேன். சில பிரபுபாதருக்கு அர்ப்பணம் பண்றேன். ஸோ இது வந்து ஒரு நீங்களும் படிக்கலாம். ஐ கேன் ஆல்சோ தென் எக்ஸ்பிளைன் இன் தமிழ். ஸோ 2வது அத்தியாயத்துல 17வது ஸ்லோகம். இங்கிலீஷ்ல சொல்ல போனோம்னாக்க த கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் பகவத்கீதா சம்மரைஸ்டுன்னு சொல்லுவோம். தமிழ்ல வந்து கீதையின் முன் சுருக்கம். அதுல 17வது ஸ்லோகம் நம்ம இன்னைக்கு படிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. Are you going to repeat the sloka or how is that? பிரபு நீங்க படிக்கலாம் You will repeat it. பிரபு. Okay. மியூட்லயே கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. Okay. Avinasi tu tadviddi Avinashi daktukvikti yena sarvam idam tatam yena sarvam idam tatam vinasam avyayasyasya vinasham avyasyasya na kaschid kartum arhati. na kashtis kartum arhati. Avinasi tu tadviddi Avinashi daktukvikti yena sarvam idam tatam yena sarvam idam tatam vinasam avyayasyasya vinasham avyasyasya na kaschid kartum arhati. na kashtis kartum arhati. Avinasi tu tadviddi Avinashi daktukvikti yena sarvam idam tatam yena sarvam idam tatam vinasam avyayasyasya vinasham avyasyasya na kaschid kartum arhati. kashtis kartum arhati. மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பொருளுரை வழங்கியவர் தெய்வத்திரு ஆச பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜாய். யாராவது ஒருத்தர் மொழிபெயர்ப்பு படிக்கிறீங்களா? Someone can read. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. உடல் முழுவதும் பரவி இருப்பதை அழிவற்றதென்று நீ அறிய வேண்டும். அந்த அழிவற்ற ஆத்மாவை கொல்லக்கூடியவர் எவரும் இல்லை. அப்படியே பொருளுரை படிங்க. இன்னொருத்தர் பொருளுரை படிங்க.
உடல் முழுவதும் உடல் முழுவதும் ஆத்மாவின் உண்மை இயல்பை இப்பதம் மேலும் தெளிவாக விளக்குகின்றது. உடல் முழுவதும் உணர்வு பரவி இருப்பதை அனைவரும் அறிந்து கொள்ள முடியும். உடலின் ஒரு பகுதியிலோ உடல் முழுவதுமோ ஏற்படும் இன்ப துன்பங்களை அனைவரும் உணர்கின்றனர். இவ்வாறு பரவியுள்ள உணர்வு ஒருவனின் சொந்த சரீரம் என்ற வரம்பிற்கு உட்பட்டது. ஓர் உடலின் இன்ப துன்பங்கள் மற்றவர்களுக்கு தெரியாது. எனவே ஒவ்வொரு உடலும் தனி ஆன்மாவை உடையதாகும். மேலும் ஆத்மா இருப்பதை தனிப்பட்ட உணர்வின் மூலம் அறியலாம். ஆத்மாவின் அளவு ஒரு முடியின் நுனியில் 10,000ல் ஒரு பங்கு என்று வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. வேதாஸ்வத உபனிஷத் இதனை உறுதிப்படுத்துகிறது. பாகஸ்ய சததா கல்பிதஸ்ய பாகோ ஜீவச ஜீவன்சன் விக்னேயः சாந்த்யாய கல்பதே. ஒரு முடியின் மேல்பாகம் 100ஆக பிரிக்கப்பட்டு அவ்வாறு பிரிக்கப்பட்ட முடியானது மீண்டும் 100 பிரிவுகளாக ஆக்கப்பட்டால் அந்த உட்பிரிவு ஒன்று எவ்வளவு இருக்குமோ அதுவே ஆத்மாவின் அளவாகும். இதே கருத்து பின்வரும் பதத்திலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பாகஸ்ய சதாம்சக சாத்ருஷாத்மக ஜீவக சூக்ஷ்ம ஸ்வரூபோயம் சஞ்ஞாதீதோ ஹி சித்கனக. எண்ணில் அடங்காத ஆத்மாக்கள் உள்ளன. அதன் அளவு முடியின் நுனியில் 10,000ல் ஒரு பங்கென அளவிடப்பட்டுள்ளது. எனவே ஆன்மீக ஆத்மா என்னும் நுண்ணிய துகள் ஜட அணுக்களை காட்டிலும் சிறியதாகும். இத்தகைய ஆன்மீக அணுக்கள் எண்ணற்றவை. இந்த மிகச்சிறிய ஆன்மீக பொறியே ஜட உடலின் ஆதாரம் ஆகும். சக்தி வாய்ந்த மருந்தின் ஆதிக்கம் உடல் முழுவதும் பரவுவதைப் போல ஆன்மீக பொறியின் ஆதிக்கம் உடல் முழுவதும் பரவியுள்ளது. ஆன்மீக ஆத்மா உடல் முழுவதும் இவ்வாறு பரவி இருப்பது உணர்வின் மூலம் அறியப்படுகிறது. இவ்வுணர்வே ஆத்மா இருப்பதற்கு ஆதாரம் ஆகும். உணர்வற்ற ஜட உடல் வெறும் பிணமே என்பதை சாதாரண பாமரனும் அறிவான். எவ்வித ஜட முறையினாலும் பிணத்தினுள் இவ்வுணர்வை மீண்டும் புதுப்பிக்க முடியாது. எனவே உணர்வென்பது ஜட பொருள்களின் கலவையினால் தோன்றுவதல்ல, ஆன்மீக ஆத்மாவினால் ஏற்படுவதே. முண்டக உபனிஷதத்தில் அணு ஆத்மாவின் அளவு மேலும் விளக்கப்படுகிறது. அணு அளவிலான ஆத்மா பக்குவமான அறிவால் காணப்படக்கூடியதாகும். இந்த அணு ஆத்மா 5 விதமான காற்று பிராண, அபான, வியான, சமான, உதான மிதந்த வண்ணம் இதயத்துள் அமைந்துள்ளது. உடல் பெற்ற ஜீவாத்மகளின் உடல் முழுவதும் தனது ஆதிக்கத்தை செலுத்துகிறது. இந்த 5 வகையான ஜட காற்றுகளின் களங்கத்திலிருந்து ஆத்மா தூய்மை அடைந்தவுடன் அதன் ஆன்மீக ஆதிக்கம் வெளிப்படுகின்றது. பல்வேறு வகையான ஆசனங்களின் உதவியுடன் ஆத்மாவை சூழ்ந்துள்ள 5 வாயுக்களை கட்டுப்படுத்துவதே ஹடயோகமாகும். எவ்வித ஜட பலனையும் எதிர்பாராமல் ஜட சூழ்நிலை என்னும் பிணைப்பிலிருந்து நுண்மையான ஆத்மாவை முக்தி பெற செய்வதற்காகவே ஹடயோகம் பயிலப்படுகிறது. ஆன்மீக ஆத்மாவின் நிலை என்ன என்பதை எல்லா வேதங்களும் தெரிவிக்கின்றன. மேலும் அறிவுள்ள எந்த மனிதனாலும் இதனை அனுபவபூர்வமாக உணர முடியும். அறிவிழந்த மனிதனே இந்த ஆத்மாவை எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணு தத்துவமாக எண்ணுவான்.
ஆன்மீக ஆத்மாவின் தாக்கம் ஒரு குறிப்பிட்ட சரீரம் முழுவதும் பரவியிருக்கும். ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் இதயத்திலும் ஆன்மீக ஆத்மா அமைந்துள்ளதாக முண்டக உபனிஷத் கூறுகிறது. இவ்வணு ஆத்மாவின் அளவு ஜட விஞ்ஞானிகளின் ஆய்வு சக்திக்கு எட்டாமல் இருப்பதால் அவர்களில் சிலர் ஆத்மா என்பதே கிடையாது என முட்டாள்தனமாக முடிவு செய்கின்றனர். தனிப்பட்ட அணு ஆத்மா பரமாத்மாவுடன் இணைந்து இதயத்தில் நிச்சயமாக இருக்கின்றது. எனவே உடலின் இயக்கத்திற்கு தேவையான எல்லா சக்திகளும் உடலின் இப்பகுதியிலிருந்தே உருவாகின்றன. நுரையீரலில் இருந்து ஆக்சிஜனை கொண்டு வரும் இரத்த அணுக்கள் ஆத்மாவிடமிருந்தே சக்தி பெறுகின்றன. ஆத்மா தனது நிலையிலிருந்து அகன்றவுடன் இரத்த ஓட்டம் நின்று விடுகிறது. இரத்த சிவப்பு அணுக்களின் முக்கியத்துவத்தை மருத்துவ விஞ்ஞானம் ஏற்கின்றது. ஆனால் சக்தியின் உற்பத்தி மூலம் ஆத்மா என்பதை இவ்விஞ்ஞானம் காண இயலாமல் இருக்கின்றது. இருப்பினும் இதயமே உடலின் எல்லா சக்திகளின் இருப்பிடம் என்பதை மருத்துவ விஞ்ஞானம் ஏற்றுக்கொண்டுதான் இருக்கின்றது. ஆன்மீக முழுமையின் அணுவை போன்ற இத்தகு பகுதிகள் சூரிய ஒளியின் மூலக்கூறுகளுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றன. சூரிய கதிரில் கடவுளின் நுண்ணிய பகுதிகளான ஆத்மாக்கள் அவரது பிரபா அல்லது உயர்ந்த சக்தியை சேர்ந்த அணு ஒளிப்பொறிகளாகும். எனவே வேத ஞானத்தை பின்பற்றுவனும் சரி, நவீன அறிவியலை பின்பற்றுவனும் சரி, உடலில் ஆன்மீக ஆத்மா இருப்பதை மறுக்க முடியாது. ஆத்மாவை பற்றிய விஞ்ஞானம் முழுமுதற் கடவுளால் பகவத்கீதையில் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. கோடி பிரணாம்ஸ். ஸோ இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் பல்வேறு விதங்களான விஷயங்களை நமக்கு வந்து இங்கே தெளிவுபடுத்திட்டு இருக்கார். யார் மூலியமா? அர்ஜுன பெருமான் மூலியமா. ஏன்னா முதல் அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம் நம்ம எவ்வாறு அர்ஜுன பெருமான் பல்வேறு வாதங்களை முன்வைத்தார்னு பார்த்தோம். அதுலயும் குறிப்பா பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, தான் போர் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பல காரணங்களை எல்லாமே அவர் சொல்லிட்டு இருந்தார். இதுல ஒரு பேக்ரவுண்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் நீங்க ஆல்ரெடி கேட்டிருப்பீங்க. அர்ஜுன பெருமான்னு சொன்னாலே அவர் சாதாரணமானவர் கிடையாது. அது உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான். அவர் சாஸ்திர ஞானத்துல உன்னதம் பெற்றவர்ங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் எல்லா விதமான வித்தைகளையும் கற்றவர், சாஸ்திரங்களையும் நன்கு அறிந்தவர். அதெல்லாமே காட்டிலும் மிக உன்னதமான நிலை அவரது என்னது? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய உற்ற நண்பன், அதற்கு மேலாக உற்றம பக்தன். அப்போ இவ்வளவு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கக்கூடிய அர்ஜுனனுக்கு மனக்குழப்பம். அதைத்தான் நம்ம வந்து முதல் அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். அந்த மனக்குழப்பத்தினால பற்பல விவாதங்களை எல்லாமே அவர் முன்வைத்தார். தான் ஏன் போர் செய்ய தயங்குகிறேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு. இந்த மாதிரி அர்ஜுனன் பேசுனதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கிருஷ்ணர் வந்து அவருடைய மிக நெருங்கிய நண்பர்னு சொன்னோமா இல்லையா, அதே மாதிரி அவருடைய தூய பக்தரும் கூட. அப்ப தன்னுடைய நண்பரும் தூய பக்தரும் இந்த மாதிரி அவருக்கு அவருடைய தகுதிக்கு பொருந்தாத விஷயங்களை அவர் பேசுறத பார்த்தோன்னா அவருக்கு வந்து நிச்சயமா ஒரு பக்கம் வந்து அவருக்கு ஆச்சரியம், இன்னொரு பக்கம் வந்து ஒரு எள்ளி நகைப்பாடக்கூடிய வந்து ஒரு நிலையும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு ஏற்படுது. நம்ம வந்து அது 2வது அத்தியாயத்தினுடைய முதல் 2-3 ஸ்லோகங்களையும் நம்ம பார்த்தோம். அங்கே அர்ஜுனனை பார்த்து அவர் சொல்றாரா இல்லையா, கஷ்மலம் இதம், நீ பேசுறது எப்படி இருக்கு, நீ கஷ்மலமா பேசுற. அப்படி தமிழ்ல கூட நிறைய சமயங்கள்ல அது சென்னை பாஷையில சொல்லுவாங்க, கஷ்மலம்லாம் சொல்லுவாங்க. நாம வந்து அவங்களுக்கு அது சமஸ்கிருத வார்த்தைன்னு தெரியாமலே பேசிட்டு இருக்காங்க. சமஸ்கிருதத்துல கஷ்மலம்னா என்ன அர்த்தம்? அழுக்கான அல்லது வந்து களங்கங்கள் நிறைந்தன்னு அர்த்தம்.
அப்போ அங்க வந்து பகவான் அர்ஜுன பெருமானுக்கு சுட்டி காமிக்கிறார், நீ ரொம்ப அறிவாளின்னு நான் நினைச்சேன், நீ ஆனா இந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப கீழ்த்தரமா நீ பேசுறியே அப்படின்ற மாதிரி அங்க பகவான் சுட்டி காட்டினார். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பார்த்தோம், அர்ஜுன பெருமான் சரணடைந்தார். ஆமா, நீங்க சொல்றது 100% கரெக்ட் தான். ம். சிஷ்யஸ்தேகம் சாதிமாம் துவாம் பிரபன்னம்னு 7வது ஸ்லோகத்துல பகவானிடம் சரணடைந்தார். இந்த அத்தியாயத்துல எனக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு, நான் என்ன பேசினேன் என்ன செய்யறேன்னு எனக்கு தெரியல, தயவு செய்து எனக்கு வந்து எனக்கு நன்மை விளைவிக்கக்கூடிய எச்ரேயான் நிச்சிதம் ப்ரூஹி தன்மைன்னு சொல்றார். நிச்சயமாக எனக்கு நன்மை விளைவிக்கக்கூடிய உபதேசங்களை கொடுங்கோன்னு சொல்றார். அப்ப பகவானுடைய ரிலேஷன்ஷிப் அங்க எப்படி மாறிடுது? அது வரைக்குமே வந்து அவர் வந்து அர்ஜுனனுடைய சேவகனாக தேரோட்டியாக இருந்த நிலை மாதிரி அங்கே இவர் குரு ஸ்தானத்துல ஏறி உட்கார்ந்துட்டார். அங்க வந்து அவருக்கு சீடராக இவர் வந்து மண்டிக்கிட்டு நிற்கிறார். இந்த படம்லாம் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, இதை பத்தி முன்னாடி நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ அப்போ இந்த நிலை மாறின உடனே, குருவாக ஒரு நிலைக்கு வந்த உடனே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா சரியான பிலாசபி பேச ஆரம்பிக்கிறார். உண்மையான தத்துவத்தை இங்கே வந்து அர்ஜுனனுக்கு எடுத்த எடுப்பிலேயே புரிய வச்சிட்டார். எதற்காக நீ கவலைப்படணும், எதற்காக நீ கவலைப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறது எல்லாமே நீடிட்டா ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனே கொடுத்துட்டார். அப்பா அவர் சொல்றார், பல பல பிறவிகள் நாம 2 பேரும் அவதாரம் பண்ணியோ பிறந்தோ எடுத்துக்கோம், உன்னால எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது, ஆனா எனக்கு எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து சொல்றார். ஏன் அப்படின்னாக்க, நீ இருக்கக்கூடிய இந்த உடல், நீ யார், உன்னுடைய உடல் என்ன, இந்த அடையாளத்தை பத்தி நான் சொல்ல போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க வரிசையா சொல்லிட்டே வர. அப்பதான் இந்த பாரி வர்றப்போ, அப்ப நீ வேறு உன் உடல் வேறுன்னு சொல்லிட்டு வர்றச்ச, இதுக்கு முந்தைய ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோமா இல்லையா, தேஹினோ அஸ்மின் யதா தேஹி கௌமாரம் யவ்வனம் ஜரா ததா தேகாந்தர பிராப்திஹி தீரஸ்தத்ர முக்கியத்தின்னு பார்த்தோம். அப்போ இந்த உடல் எப்படி மாறிக்கிட்டே இருக்கு, இந்த உடல் மாறினதுக்கு அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு இந்த உடலை விட்டு வேற ஒரு உடல்ல போயிடுற மாதிரி நீ மாறிக்கிட்டே இருக்க அப்படின்னு சொன்னார். அப்ப அந்த நீ என்று அழைக்கப்படுகின்ற அந்த ஜீவாத்மா அது எங்க இருக்கு, எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைய ஸ்லோகத்தில் பார்க்கணும். இப்போ இன்றைய ஸ்லோகத்தில் பார்க்குறப்ப இங்கே வந்து பகவான் ரொம்ப தெளிவாக இங்கே சொல்லிட்டு இருக்கார் ஒரு விஷயத்த. என்ன சொல்றார் இந்த ஸ்லோகத்தில்? அவர் ரொம்ப எளிமையா சொல்லிட்டார், இந்த உடல் முழுவதும் பரவி இருக்கக்கூடிய ஏன சர்வம் இதம் ததம், சர்வம் இதம் எல்லா இடத்துலையுமே இது வந்து பரவி இருக்கிறது. எதனால் இந்த உடல் முழுவதும் பரவி இருக்கிறதோ அந்த பரவி இருக்கக்கூடிய வஸ்து அதை ஒரு காலமும் அழிக்க முடியாது, விநாசம் அழிக்கவே முடியாது. ஏன்னாக்க அந்த வஸ்துவானது அழுகக்கூடியது அல்ல, அழியக்கூடியது அல்ல. அவ்யயஸ்யாஸ்யன்னு சொல்றாரு. அவ்யயஸ்ய அஸ்ய, அது வந்து அழுகாது. அது இனிமேல் வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்லாம் நம்ம எதிர்த்தும் பார்ப்போம், அதனுடைய குணாதிசயங்கள்லாம் பற்றி. அப்போ பகவான் எடுத்த எடுப்பே சொல்லிட்டாரு, நீ வந்து வெளியில பார்த்து இந்த உடல் ரீதியான அடையாளத்தை வைத்து மாத்திரம்தான் நீ வந்து இவ்வளவு நேரமா நீ பேசிட்டு இருக்க. உடலை தாண்டிய உன்னதமான வஸ்து ஒண்ணு இருக்கு, அதை பத்தி நீ வந்து கவனம் செலுத்தல அப்படிங்கிறதா வந்து இங்கே பகவானுடைய வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனா இங்க இருக்கு. ஸோ ஹி இஸ் நவ் டெல்லிங், அப்போ உண்மையிலேயே ஆத்மானா என்ன அப்படிங்கிறது புரிஞ்சு கொள்வதற்காக இங்கே ஆரம்பத்திலேயே 2ஆம் அத்தியாயத்திலேயே அதை பத்தி சொல்லிட்டார். இதுதான் வந்து த பர்ஃபெக்ட் வே ஆஃப் வித்யா. வித்யானாக்க நமக்கு என்ன தமிழ் சொல்லுவோம்? வித்யானாக்க ஞானம், கல்வி, அது மாதிரி. அப்ப கல்வியினுடைய அடிப்படை எப்படி இருக்கணும்? ஆரம்பத்திலேயே வந்து எது சரியோ அதை சொல்லணும். அப்ப முதல் விஷயமே வந்து நாம வந்து நீ செய்யறது தப்பு அப்படின்னு யார் சொல்லுவார்னாக்க, உண்மையிலேயே நம்ம மேல் அக்கறை உள்ள ஆசிரியர் சொல்லுவார். நம்ம தப்பு பண்ணோம்னாக்கா அக்கறை உள்ள ஆசிரியர் தான் அது வந்து திருத்துறதுக்காக கரெக்ட் பண்ணி சொல்லுவார். நம்ம மேல அக்கறை இல்லாதவனாக்க, அப்படியா, பரவாயில்லப்பா, சரி பார்த்துக்கலாம்,
ஒருத்தர் தப்பு செய்யறான்னாக்க அவன் முதல்ல அந்த தப்பை திருத்தக்கூடியவர் யாருனாக்க, நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல பார்த்தோம்னாக்க ஒரு நேர்மையான தாய் தந்தை அவங்க தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, குழந்தை தவறு செய்யும்போது அதை வந்து திருத்துவார்கள். அந்த திருத்தப்படும் சமயத்துல நமக்கு வந்து ஒரு சில சமயங்கள்ல அது வந்து ஏற்புடையதாக இருக்காது. ஓ, என்னது நான் இவ்வளவு சிரமப்பட்டு என்னமோ செஞ்சிருக்கேன், என்னை பாராட்டாம என்னை வந்து என்னுடைய விஷயங்கள்ல தப்பு கண்டுபிடிக்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா உண்மையிலேயே அதுதான் சரியான அணுகுமுறை. தவறை ஆரம்பத்திலேயே சரி செய்யணும். அப்ப இங்க என்ன தவறு? அர்ஜுனனுக்கு பெரிய தவறு என்னன்னாக்க, அவன் தவறான அடையாளத்தை கொண்டிருந்தது பெரிய தவறு. அந்த தவறான அடையாளத்தின் அடிப்படையில அவர் வந்து பெரிய பெரிய வியாக்கியானம்லாம் பேசினார். நான் இப்படி, நான் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வியாக்கியானம்லாம் பேசினார். அப்போ அவருடைய அந்த தவறான புரிதலுக்காக இங்கே வந்து பகவான் ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கார். அப்போ இந்த உடல் முழுவதும் பரவி இருக்கக்கூடிய வஸ்து, அந்த வஸ்துதான் நாம் ஜீவாத்மா என்று அழைக்கிறோம். அதுதான் நமக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து பொருளுரையில அந்த ஜீவாத்மாவுடைய அளவுகோலை பற்றி எல்லாமே நமக்கு வந்து விவரம் சொல்றார். அப்போ இங்க நம்ம வந்து பொருளுரையில படித்தோம், ஜீவாத்மாவுடைய சைஸ் என்ன அப்படின்லாம் பார்த்தோம். ஒரு முடியினுடைய நுனி, அந்த நுனியில் இருக்கக்கூடிய நுனியை 10,000 பங்காக நாம வந்து வெட்டினோமே ஆனால் அது என்ன அளவோ அதுதான் ஜீவாத்மாவுடைய அளவுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு சாஸ்திர ரெஃபரன்சஸோட இங்க சொல்லியிருக்கார். 2-3 ஸ்லோகங்கள் நம்ம பார்த்தோம் இங்க ரெஃபரன்சஸோட. அப்ப இதே மாதிரி தான் வந்து ஆத்மாவின் சைஸ் வந்து எறும்புக்குள்ளையும் இருக்கா, இதே மாதிரி தான் ஆத்மா சைஸ் வந்து யானை இருக்கா. யானை எவ்வளோ பெரிய உருவம், எறும்பு இத்தனை சின்ன உருவம். எறும்பை காட்டிலும் சின்ன உருவங்கள் நமக்கு பார்க்குறப்ப மைக்ரோப்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம், வைரஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இப்போ சமீபமாக நமக்கு வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ்னு வந்ததே, அப்போ அந்த வைரஸ்குள்ளேயுமே இந்த ஆத்மா இருக்கா அப்படின்னாக்கா நிச்சயமாக இருக்கும். ஆத்மா இல்லாவிட்டால் இந்த ஜட இயற்கையிலிருந்து உருவான உடல் செயல்படாது. அப்போ உடல் செயல்பட வேண்டுமேயானால் அதுக்கு வந்து யாருடைய இருப்பு அவசியம்? ஆத்மாவுடைய இருப்பு அவசியம். இதுக்கு மிக எளிதாக வந்து ஒரு புரிந்து கொள்வதற்காக வந்து ஒரு உதாரணம் கொடுப்பாங்க. நம்முடைய மூத்த பக்தர்கள் ஆன்மீக குரு வந்து ஒரு உதாரணம் கொடுப்பார். ஒருத்தர் வந்து ஒரு பெரிய அழகான மாட மாளிகையை கட்டியிருக்கார். அஸ்யூம் தட் 6 பெட்ரூம், 2 பெரிய ஹால், பெரிய கிச்சன், ஸ்விம்மிங் பூல், எல்லா இடத்துலையும் ஏர் கண்டிஷன்லாம் பண்ணி ரொம்ப பிரமாதமா ஒரு பெரிய பில்டிங் கட்டியிருக்கார் அவர் வாழ்வதற்காக. அங்கே வந்து 4-5 கார் நிற்கலாம், இந்த கேட்லாம் ஆட்டோமேட்டிக் டோர், இப்படிலாம் வந்து நமக்கு ஆடம்பரமா பெரிய மாளிகை மாதிரி கட்டியிருக்கார். இன்னொருத்தர் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு 2 பெட்ரூம் ஹால் மாதிரி வச்சு ஒரு சின்னதாக வந்து ஒரு வீடு. 3வது நபர் பார்த்தீங்கன்னாக்க அவர் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு சின்ன குடிசை தான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. அங்கே பெட்ரூம்லாம் கிடையாது, கான்செப்ட் டைனிங் ஹால் கான்செப்ட் ஒன்றுமே கிடையாது. ஒரே ஒரு சிங்கிள் ரூம் லிவிங், ஒரு குடிசை மாதிரி. இந்த 3 இடங்களுக்குமே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அரசாங்கத்திலேருந்து அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ஷன், வாட்டர் கனெக்ஷன்லாம் வாங்கி பெர்மிஷன்லாம் போட்டு அவங்க கனெக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. இதெல்லாம் கொடுத்தாச்சு. கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, வந்து ஒரு மீட்டர் மாதிரி வச்சு ஒன்று வந்து மெயின்ஸ் கனெக்ஷன் பண்ணுவாங்க. கரெக்டுங்களா? இது எல்லாருக்கும் புரியுதுங்களா? ஸோ அப்போ எல்லாமே 3 விதமான நிலைகளில் வீடுகள், எல்லா இடத்துக்கும் கவர்மெண்ட் பவர் ஹவுஸ்லேருந்து கனெக்ஷன் அந்த லைன் வந்தாச்சு. ஆனால் அந்த லைன் கனெக்ஷன் கொடுத்து அந்த பிளக்கை வந்து அவங்க போடுற வரைக்கும் அது சின்ன குடிசையாக இருந்தாலும் சரி, 2 பெட்ரூம் ஹால் வீடாக இருந்தாலும் சரி, 6 பெட்ரூம் ஹால் மாளிகையாக இருந்தாலும் சரி, உள்ள நீங்கள் எத்தனை வகையான சாதனங்கள் வைத்திருந்தாலும் ஏதானு வேலை பார்க்குமா? ஒன்றுமே வேலை பார்க்கணும். ஏன்னாக்க அந்த பிளக்கை போட்டு அந்த பவர் கனெக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகலை. த மொமெண்ட் அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சுன்னா எல்லா இடங்களிலும் அதே மாதிரியான செயல்பாடு இருக்கும்.
அது சின்ன வீடாக இருந்தாலும் சரி, பெரிய மாளிகையாக இருந்தாலும் சரி. இது ஒரு சிறிய புரிதலுக்காக நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்றது. அப்போ நம்மளுடைய இந்த சரீரம் என்பது, இதை பற்றிய விளக்கங்கள் எல்லாமே 7ஆம் அத்தியாயம் வர்றப்போ நமக்கு இன்னும் ரொம்ப விரிவாக பார்ப்போம். பட் இது வந்து ஒரு முத்தாய்ப்பா முன்னாடியே நம்ம வந்து ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கிறோம். நம்முடைய இந்த உடம்பு எதனால் ஆனதுங்கிறது பெரும்பகுதி எல்லாருக்குமே வந்து ஓரளவு தெரிஞ்ச விஷயம்தான். பஞ்சபூதங்கள்னு சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயங்கள்னால ஆனது. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, வெளி. அப்போ ஆகாயம்னு சொல்லுவோம், வெளின்னு சொல்லுவோம். அப்ப இந்த 5 பஞ்சபூதங்களால் ஆன ஒரு விஷயம் இந்த வெளியிலே தெரியக்கூடிய ஸ்தூல சரீரம் அல்லது ஸ்தூல உடம்பு. நம் கண்களால் பார்க்கக்கூடிய உடம்பு. இந்த உடம்பு வந்து இந்த மாதிரி டிசைன்ல பண்ணியிருக்காங்க. எப்படி வந்து அதே மண்ணு, சிமெண்ட், கல் வச்சு பெரிய பெரிய 50 மாடி கட்டடம், 100 மாடி கட்டடம், துபாயில பார்த்தீங்கன்னாக்கா 156 மாடி கட்டடம்லாம் கட்டினாங்க அப்படின்னாக்கா, அதுக்கும் அதே சிமெண்ட் தான், அதே மணல் தான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. அதே மாதிரி தான் மேஸ்திரியை வச்சு கட்டினாங்க, எல்லாம் பண்ணாங்க. ஆனால் ஷேப் மாத்திரம் வித்தியாசம். அது மாதிரி தான் நம்மளுடைய இந்த பௌதீக உலகத்துல 84 லட்சம் வகையான உடலமைப்புகள் பகவானுடைய சிருஷ்டியில பிரம்மதேவர் படைச்சிட்டு இருக்கார். எத்தனை நம்பருங்க? 84 லட்சம் வகையான உடலமைப்புகள். அந்த 84 லட்சம் வகையான உடலமைப்புகள்ல 4 லட்சம் வகைகள் வந்து மனிதர்களை போன்ற உடலமைப்புகள். அதாவது 2 கைகள், 2 கால்கள் உடைய உடலமைப்புகள் 4 லட்சம் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்முடைய சாஸ்திரங்கள்ல தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப இத்தனை வெரைட்டி ஆஃப் பாடிகள், உடலமைப்புகள் பகவான் செய்தாலும் அந்த உடலமைப்புகள் எல்லாமே வந்து செயல்பட வேண்டுமே. ஆனால் அதற்கு முக்கியமான தேவை எது? இந்த உணர்வு என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஜீவாத்மா. நாம பேசுறோம், ஒருத்தர் நான் இப்ப பேசிட்டு இருக்கேன், நீங்க எல்லாம் கேட்குறீங்கன்னாக்க இந்த 2 விதமான செயல்கள் செய்வதற்குமே வந்து ஜீவாத்மா இருந்தால்தான் அது நடைபெறும், இல்லைன்னா கிடையாது. இன்னொரு உதாரணமும் சொல்லுவாங்க. பல சமயங்கள்ல அசம்பாவிதம் நடந்த வீடுகள், அதாவது துக்ககரமான செயல்கள், ஒருத்தர் மரணம் அடைந்து விட்டார் அப்படின்னாக்க அங்க போனா என்ன சொல்லுவாங்க? இவர் போயிட்டாருங்க அப்படி சொல்லுவாங்க. அந்த நபர் அவர் பேரை சொல்லி, நல்லா தாங்க இருந்தாரு, நேத்தி காலையில கூட என்கிட்ட போன்ல பேசிட்டு இருந்தாரு, என்னங்க ஆச்சு திடீர்னு இப்படி ஆயிடுச்சு, அவர் போயிட்டாரே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ உண்மையிலேயே பார்த்தோம்னாக்க அந்த இடத்துல வந்து இப்ப நம்ம இப்பெல்லாம் மாடர்ன் டேஸ்ல போய் நம்ம என்ன பண்றோம், உடனே வந்து அந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் பாக்ஸ் மாதிரி வந்து ஒன்று வச்சிடறோம். ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் அதை வச்சிடறோம். முன்னாடி அது மாதிரிலாம் கிடையாது. முன்னாடி அப்படியே வந்து கிடத்தியிருப்பார்கள். அப்போ அங்கே தான் அந்த உடல் இருக்கு. ஆனால் போயாச்சுன்னு சொல்றாங்களே, யார் போயிட்டாங்க? அங்கேயே கண் முன்னாடியே அவர்கள் கிடத்தி இருக்கப்போ போயாச்சு யார் போயிருக்கார்கள்? அதுதான் நமக்கு வந்து இங்கே ஜீவாத்மா. அதுதான் இங்கே பகவான் சொல்றார். அவ்வளவு மிக நுணுக்கமான அந்த ஒரு ஜீவாத்மா இருக்கும் வரைக்கும் தான் எல்லா ஆட்டமும் பாட்டமும். நினைச்சு பாருங்க, ஒரு தலைமுடியின் நுனியை 10,000ல் 1 பங்காக ஆக்கி பார்த்தோமே ஆனால் அதுதான் அந்த ஜீவாத்மாவின் அளவு. அத்தனை மெல்லிய அளவில் சரி மிக மிக குறைவான அந்த ஒரு ஜீவாத்மா இருக்கிறப்போ எல்லா விதமான செயல்களும் செய்யக்கூடிய அதே உடம்பு, அந்த ஜீவாத்மா இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை விட்டு வெளியில வந்தாச்சுனாக்க என்ன ஆகுது? கம்ப்ளீட்டா அந்த ஸ்தூல சரீரத்துக்கு நோ மோர் வேல்யூ, கம்ப்ளீட்டா வேல்யூவே கிடையாது. ஸோ அவ்வளவு முக்கியமானது இந்த ஜீவாத்மா. அந்த ஜீவாத்மாவை நாம் எப்படி உணர்கிறோம்? உணர்வின் மூலியமாக உணர்கிறோம். என்ன மாதிரியான உணர்வு? வெயில் அடிச்சாக்க சூடு, குளிர்காலம் வந்தாக்க நமக்கு வந்து குளிரினுடைய தாக்கம். அப்ப இந்த மாதிரி உணர்ச்சிகளால் சூடு, குளிர்ச்சி, ரெண்டு உணர்ச்சிகள். அதே மாதிரி வந்து நம்ம பார்க்குறப்போ சுறுசுறுப்பு வருது, அப்புறம் வந்து சோர்வு ஏற்படுகிறது, மகிழ்ச்சி வருகிறது, சோகம் வருகிறது. இந்த மாதிரி இருமைகள் எல்லாமே நம்ம எப்போ உணர முடிகிறது?
இந்த உயிர் ஊட்டமாகிய அந்த ஜீவாத்மா இருக்கும் வரையில் நமக்கு அது வந்து உணரப்படுகின்றது. அதனால்தான் இந்த ஜீவாத்மா நம் உடல் முழுவதுமாக பரவி இருக்கிறதுன்னு இங்க வந்து பகவான் சொல்றார். அப்ப இந்த உடல் முழுவதுமாக பரவி இருக்குன்னா எந்த வகையில பரவி இருக்கு? உணர்ச்சியின் மூலியமாக பரவி இருக்கு. அப்ப இந்த உணர்வை புனிதப்படுத்துவோமேயானால் அது நாம் இந்த மனித ஜென்மத்தை எடுத்ததற்கான நல்ல உபயோகமாக அமையும். அந்த உணர்ச்சி தரக்கூடிய அந்த ஜீவாத்மாவை சரியான முறையில் நாம் பயன்படுத்தவில்லை என்றால் அப்போ நமக்கு கிடைத்த இந்த மனித உடல்ங்கிற வாய்ப்பை நாம் தவறாக பயன்படுத்தி விட்டதற்கு காரணமாகிவிடும். இது ரொம்ப முக்கியமான வந்து ஒரு கருத்து. ஏன்னா முதல் அத்தியாயம் முழுவதும் சொன்னதுக்கு நம்ம கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சொன்னோம், தவறான அடையாளம் சொல்லுவாங்க. அப்ப தவறான அடையாளமாகி இந்த உடல் தான் நான் என்று நினைத்து கொண்டு நாம் பல காரியங்களை நம் புலனின்பங்களுக்காக மாத்திரமே செய்து கொண்டிருந்தோமே ஆனால், பௌதீக செயல்களில் மாத்திரமே அவைகளை ஈடுபடுத்தி கொண்டிருந்தோமே ஆனால், அப்ப என்ன ஆகுது? நம் இடையே நம்முடைய உடம்பு முழுவதும் பரவி இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவாத்மாவுடைய சக்தியை நாம் வீணடித்து விட்டோம் என்றுதான் பொருள். அப்ப அந்த உன்னதமான ஜீவாத்மாவுக்கு சரியான முறையிலே நாம் அந்த ஜீவாத்மா மீண்டும் தன்னுடைய உன்னத நிலைக்கு செல்ல வேண்டுமேனால் அதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும்? அதுதான் இந்த பகவத்கீதை முழுவதுமாக பகவான் நமக்கு வந்து விளக்கம் கொடுத்துருக்கார். என்ன பண்ண வேண்டும், என்ன செய்ய வேண்டும்? அந்த ஜீவாத்மா உடல் முழுவதும் பரவி இருக்கக்கூடிய அந்த சக்தியை நாம் எவ்வாறு சரியான முறையிலே சரியான செயல்களில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். இதுதான் நமக்கு பகவத்கீதை முழுவதும் வரக்கூடிய சரியான உபதேசங்களாகும். அப்ப இது வந்து ஒரு ஆரம்பம். ஆத்மானா என்ன, அது எங்க இருக்குன்னு. அப்ப நமக்கு சில பிரபுபாதர் இங்க வந்து விளக்க சொல்லியிருக்காரு பாத்தீங்களா? ஆத்மா எங்கே இருப்பு நிலை கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்னாக்க ஒவ்வொரு உடலின் ஹிருதயத்துல வந்து நிலை கொண்டு இருக்கிறார். அந்த ஹிருதயத்தை சுற்றி 5 வகையான காற்றுகள் இருக்குது. அதை பத்தியுமே நமக்கு வந்து சில பிரபுபாதர் சொல்றார். அந்த ஆத்மாவுக்கு பக்கத்திலே இன்னொருத்தர் இருக்கார். அவர் பேர் தான் வந்து என்னது? பரமாத்மா. பகவானே நம்ம பக்கத்துல இருந்து எல்லா ஜீவராசிகள் பக்கத்துல இருக்கார். இது ஏதோ ஒருத்தர் 2 பேர் மாத்திரமல்ல, ஒரு சில பக்தர்கள் மாத்திரமல்ல, ஒரு சில வகுப்பை சார்ந்தவர்களுக்கு மாத்திரமல்ல, எல்லோரிடமும், அவர் சைனாக்காரர் இருந்தாலும் சரி, ஆப்பிரிக்காரர் இருந்தாலும் சரி, அமெரிக்காக்காரர், எல்லா உடல்களையுமே, அதே மாதிரி மனிதனாக இருந்தாலும் சரி, விலங்குகளாக இருந்தாலும் சரி, மரம் செடி கொடி எதுவாக இருந்தாலும் எல்லா உடல்களிலும் அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு பக்கத்துல பரமாத்மாவும் அமர்ந்துதான் இருக்கிறார். அப்போ இந்த பரமாத்மா அமைந்திருக்கிறதுனால அந்த உடலை சீராக செயல்படுத்துவதற்காக பகவான் என்ன ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கார்? 5 வகையான காற்றுக்களையுமே அங்க கொடுத்து அது வந்து அந்த உடல் சீராக செயல்பட வேண்டும். எதற்காக இந்த உடல் சீராக செயல்பட வேண்டும்? சீராக செயல்பட்டால்தான் இந்த உடலை பயன்படுத்தி இந்த உடல் மூலியமாக அவர்கள் என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்களை சேர்க்க முடியும், அந்த சேர்த்த விஷயங்களை பகவானுடைய சேவையில் எவ்வாறு ஈடுபடுத்த முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தால அப்ப பகவானுடைய சேவையில இந்த உடலை பயன்படுத்தி பல்வேறு விதமான விஷயங்களை கலெக்ட் பண்ணி அதை யாகத்தில் நாம் இட்டு, நமக்கு இந்த கலியுகத்தில் சொல்லக்கூடிய யாகம் என ஹரிநாமன் ஜபம் செய்வதில் அதை ஈடுபடுத்தி நமக்கு பகவானுக்கு நாம் சேவை செய்ய வேண்டும். அப்ப பகவானுக்கு சேவகம் செய்யறப்ப என்னது? இதே ஸ்தூல உடல், ஜீவனற்ற இந்த ஸ்தூல உடலுக்கு ஜீவன் கொடுத்து அப்ப இந்த உடலை செயல்படுத்த பகவான் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார். அப்ப பகவான் ஏற்பாடு செய்த இந்த ஒரு விஷயத்த நாம அவ்வளவு தூரத்துக்கு அலட்சியமா விட்டுறலாமா? இன்னைக்கு நமக்கு வந்து பேசுறதுக்கு சக்தி கொடுத்திருக்கார், கேட்கறதுக்கு சக்தி கொடுத்திருக்கார், பார்ப்பதற்கு சக்தி கொடுத்திருக்கார். இது எல்லாமே சரியான முறையிலே நாம் செயல்படுத்த வேண்டுமா வேண்டாமா? இந்த கலியுகத்துக்கு இந்த மாதிரியான புலன்களை சரியான முறையில் ஈடுபடுவதற்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய வந்து ஒரு அருமையான விஷயம் என்னன்னாக்க, ரொம்ப அருமையான கிருஷ்ணவர்ணம் அத்விசா கிருஷ்ணம் சாங்கோ பங்கோஸ்திர பாஷதம். இந்த கலியுகத்துல அடுத்த 2 லைன் என்ன வருது? சங்கீர்த்தன பிராயேர் யஜ்ஞே யஜந்தீஹி ஷூமேதஷா. இந்த கலியுகத்துல யாரெல்லாம் அறிவாளிகளோ, யாரெல்லாம் கொஞ்சமாவது புத்திசாலி இருக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவார்கள்? ஷூமேதஷான்னா புத்திசாலிகள்.
அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த கலியுகத்துல தேவையில்லாமல் தங்களுடைய நேரங்களை பல்வேறு விதமான வழிபாடு முறைகள் எல்லாமே ஈடுபடுத்தாமல் பகவானுடைய திருநாமத்தை ஜெபமாகவும் கீர்த்தனையாகவும் பாடுவதில் அவர்கள் ஈடுபடுவார்கள். சங்கீர்த்தன பிராயேர் யக்ஞைஹி. பிராயேர் அப்படின்னாக்க இந்த யுகம், இந்த யுகத்திற்கான பரிந்துரைக்கப்பட்ட யாகம் சங்கீர்த்தன யாகம். அதை செய்வதில் இந்த அறிவாளிகள் புத்தி உள்ளவர்கள் ஈடுபடுத்துவார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீமத் பாகவதம் 12வது ஸ்கந்தத்துல வரக்கூடியது. அப்போ இந்த மனித உடல் அப்படிங்கிறது மிக அமூல்யமானது, அபூர்வமானது. நமக்கு ஔவையாருமே சொல்லியிருக்காங்க, அரிது அரிது மானிடலாய் பிறத்தல் அரிது, அதனிலும் அரிது கூன் குருடு சேவிடு பேடு என்று பிறத்தல். இந்த மாதிரி பிறந்ததுக்கு அப்புறமும் பகவானே உன்னுடைய திருநாமத்தை சொல்லாமல் நான் வீணடித்தேனாக்க அது என்ன மாதிரி ஒரு முட்டாள் யாரும் இருக்க மாட்டான்னு சொல்லிட்டு ஔவையாரே பாடியிருக்காங்களா இல்லையா? ஸோ நமக்கு இதெல்லாமே கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஆனால் நாம் எந்த அளவுக்கு இந்த கேள்விப்பட்ட விஷயங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடைமுறையில் பயிற்சி செய்கிறோம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். இப்போ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குறோம் 5 விதமான காற்றுக்கள் நம் உடம்பை பாதுகாக்குதுன்னா இது ஏன் பாதுகாக்கணும்? ஏன்னா பகவான் நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கிறார். எப்படியாவது இந்த ஜீவாத்மா என்னிடம் திரும்ப வர வேண்டும். என்னிடம் திரும்ப வந்துவிட்டால் அவனுக்கு இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படும். அதனால என்கிட்ட வரணும்னு சொல்றாரு. அப்போ அந்த வருவதற்கான இந்த மெஷின், இந்த பாடிங்கிற மெஷினை சரியான முறையில் பராமரிக்கணும். அதனால தான் இந்த 5 வகையான காற்றுகளை பத்தி கூட இங்க சில பிரபுபா சொல்றாரு. பிராண, அபான, சமான, வியான, உதான 5 வகையான பிராணவாயுக்களை பற்றி சொல்றாரு. அப்ப இந்த பிராணவாயுங்கிறது ஹிருதயத்துல இருந்து என்ன பண்ணுது, அது காற்றை உள்ளிழுத்து இந்த உடம்புல இருந்து வெளியில கொண்டு வந்து அந்த ஒரு செயலை செய்யுது. பிராணவாயு நம்ம சொல்றோமா, இப்பதான் பிராணம். அபான வாயு என்ன சொல்லுது, அபான வாயு ஹிருதயத்துக்கு கொஞ்சம் கீழே, அதாவது நம்முடைய வயிற்று பகுதியில மேல்புறமா, அங்கேருந்து ஒண்ணு என்ன பண்ணுது, இந்த வாயுக்கள் எல்லாமே மேல் பகுதிக்கு அனுப்புது. அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா இடங்களுக்கும் ஆக்சிஜன் போய் சேரணும். பிராண, அபான. அடுத்தது என்ன, சமானா. சமானங்கிறது எங்க இருக்கு, அதுவுமே பாத்தீங்கன்னாக்க நம்முடைய தொப்புள், அந்த தொப்புளுக்கு கொஞ்சம் மேல, இங்கிலீஷ்ல மெடிக்கல் டேர்ம் ஒன்று சொல்லுவாங்க, டயஃப்ரம்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்முடைய ஹிருதயம், அந்த ரிப் கேஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, கூடு, நெஞ்சு கூடு, அந்த நெஞ்சு கூடையும் வயிற்றையும் பிரிக்கிறதுக்காக அங்க ஒரு டெண்டரா ஒரு 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 என்ன சொல்றது, பேரியர் மாதிரி ஒரு பிரேக், டயஃப்ரம் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க, தமிழ்ல எனக்கு தெரியும். அப்போ அந்த டயஃப்ரத்துக்கு கீழே இருக்கு சமானா. அப்ப அந்த சமானாங்கிற அந்த ஒரு காற்று என்ன பண்ணுது, இது அந்த காற்று வெளியில இருந்து வரக்கூடிய அந்த காற்றை என்ன பண்ணுது, கீழ்ப்பகுதிகளுக்கு அனுப்புது. தென் யூ ஹாவ் தி சமானாக்கு அப்புறம் உதானா, தென் அப்புறம் கடைசியில் வர்றது வியானா. வியானாங்கிறது என்ன பண்ணுது, மேல் பகுதியில தலையில போயிட்டு தலையில இருந்து உடம்பு பூரா அங்க இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி எல்லாமே ஸ்ப்ரெட் பண்ணுது. ஸோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்க எப்போ எந்த அளவுல எது வரைக்கும் இந்த செயல்கள்லாம் நடைபெறும், இந்த உடல் முழுவதும் பரவி இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவாத்மாங்கிற ஒரு ஸ்பார்க் உடம்புல இருக்கிற வரைக்கும் இதெல்லாம் கரெக்டா ஃபங்க்ஷன் ஆகும். the moment அந்த ஸ்பார்க் ஜீவாத்மா இந்த உடலை விட்டு போயாச்சுனாக்க then we call it dead body. So we are not really concerned about the dead body or the living body. நமக்கு எதன் மேல் நம்முடைய முழு கவனமும் இருக்க வேண்டும், அந்த உயிரோட்டம் மிக்க ஜீவாத்மா மேல் கவனம் இருக்க வேண்டும். இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை வெளியில போனோம்னா அது உடனே வேற ஒண்ணுமே இல்லாம தெரியுதுன்னா அதுக்கப்புறம் அது அதுக்கு மேல இன்னொரு கவரிங் இருக்கு. அந்த கவரிங்க்கு பேர் என்னன்னாக்கா சூக்ஷ்ம சரீரம் அல்லது லிங்க சரீரான்னு சொல்லுவோம். லிங்க சரீரா அல்லது சூக்ஷ்ம சரீரா. அந்த உடம்பு எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா அதுல 3 காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கு அந்த உடம்புக்குள்ள. அது என்னது, மனம், புத்தி, அகங்காரம். மனம், புத்தி, அகங்காரங்கிற 3 வஸ்துக்களால ஆன ஒரு உடம்பு. அந்த உடம்பு நம்முடைய ஜீவாத்மாவை சுத்தி இன்னொரு உடம்பா செயல்படுகிறது. அந்த உடம்பை நம்ம கண்களால் பார்க்க முடியாது, பௌதிக கண்களால் பார்க்க முடியாது.
பௌதீக புலன்களால் உணர முடியாது. இப்போ யாருடைய புத்திசாலித்தனத்தையாச்சும் நம்ம வந்து உணர முடியுமா? ஐ மீன் தொட்டு பார்க்க முடியுமா? தொட்டு பார்க்க முடியாது. அது எப்படி ஷேப்ல இருக்கு பார்க்க முடியுமா? பார்க்க முடியாது. ஆனா அதன் செயல்பாடுகளை நாம் உணரலாம். அதனால தான் அதுக்கு பேர் வந்து சூக்ஷ்ம சரீரா அல்லது லிங்க சரீரான்னு சொல்லுவோம். அப்போ அந்த சரீரத்தோட என்னது, இந்த ஜீவாத்மா ஒரு உடலை விட்டு இன்னொரு உடலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறப்ப பகவான் பக்கத்திலே பரமாத்மாவாக இருப்பதால் அவர் என்ன பண்றாரு, இந்த முதல்ல உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய உடம்புல நம்மளுடைய ஆசை நிராசைகள்லாம் எப்படி இருக்கோ அதற்கு தக்கவாறு நமக்கு இன்னொரு உடல் அமைப்பு கிடைக்கிறது. அது வந்து இன்னொரு டாபிக். அது நீங்க வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களை நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். எப்படி வந்து இந்த உடலை விட்டு டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன்லாம் என்னங்கிறத இனி வரக்கூடிய வகுப்புகள் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஜீவாத்மாங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய உன்னதமான வந்து ஒரு வஸ்து. பகவத்கீதையில 15ஆம் அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்றாரு, மமைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனன்னு சொல்றாரு. இந்த ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாமே என்னுடைய அம்சங்கள்னு சொல்றாரு. அப்ப நாம் எல்லாமே யாருங்க? நாம் எல்லாமே வந்து உண்மையிலே ஜீவாத்மாக்கள். நாம் யாருடைய அம்சங்கள்? பகவான் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய அம்சங்கள். அதனால்தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார், ஜீவேர் ஸ்வரூபய கிருஷ்ணேர் நித்யதாசா. நம்முடைய உண்மையான அடையாளம் என்ன? நான் பகவானுடைய சேவகன். இதுதான் நம்மளுடைய உண்மையான அடையாளம். ஆனால் தவறுதலாக நம்முடைய துரதிர்ஷ்டம் பிளஸ் நம்மளுடைய தேவையற்ற ஆசைகள்னால என்ன ஆயிடுச்சு, இந்த பௌதிகத்துல வரக்கூடிய வந்து ஒரு நிலை ஏற்பட்டு விட்டோம். நாம் உண்மையான நிலையை மறந்து விட்டோம். ஆனந்தமயமான அந்த நிலையை விட்டுட்டு இந்த மாதிரி 3 வகையான துன்பங்கள் நிறைந்த இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வந்துட்டோம். அப்ப திரும்பி செல்வதற்கு இந்த ஞானத்தை நாம் முதலில் அடிப்படை ஞானத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நான் இந்த உடல் அல்ல, இந்த உடலில் பரவி இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக மிக உன்னதமான வஸ்து, அதாவது ஜீவாத்மா நான் அப்படிங்கிற அடிப்படை உண்மையை புரிந்து கொண்டமையானால் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய விஷயங்களை பற்றி நமக்கு இன்னும் பகவான் சொல்ல சொல்ல இன்னும் எளிமையாக புரிய ஆரம்பிக்கும். இந்த ஜீவாத்மாலாம் எப்படி மேலேருந்து கீழே வந்தது, இதை பற்றி இல்லாமல் நிறைய விளக்கங்கள் இருக்கு. பட் இன்றைய இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய முக்கியமான சாராம்சம் இதுவாக நாம் புரிந்து கொண்டு இந்த அளவிலே நாம் இன்றைய வகுப்பை நாம் நிறைவு செய்து கொள்வோம். நீ அடுத்த ஒரு 5-10 நிமிடங்களுக்கு யாருக்கானோ ஏதானோ வந்து சந்தேகங்களோ அல்லது இன்றைய தலைப்பை பற்றி இந்த ஸ்லோகத்தை பற்றி ஏதாச்சும் கேள்விகளோ இருக்குமேயானால் நீங்க கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓம் தத் சத். மகாராஜ் கி ஜாய். பிரபு, யூ கேன் மாடரேட். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. யூ கேன் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் ஆல்சோ. அதில் வந்து ஒரு சிம்பிள் இருக்கும். யாருக்காச்சும் கேள்வி கேட்கணும்னாக்கா நீங்கள் அந்த ரைஸ் சிம்பிளை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பிரபு வந்து அவர் உங்களுக்கு சொல்கிறப்ப நீங்கள் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம். எஸ், ஒன் ஹேண்ட் ரைஸ்ட். சிவகுமார், கேளுங்க ஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த கிளாஸ் ரொம்ப அருமையா இருந்தது பிரபு. ஆல் glories to குரு மகாராஜ், ஆல் glories to ஸ்ரீல பிரபுபாத். சொல்லுங்க பிரபு. ஒரு சின்ன ஒரு டவுட். இதுல வந்து இந்த பர்பட் படிக்கிறப்ப அதுல ஒரு வார்த்தை வருது, அறிவிலிந்த மனிதனே இந்த ஆத்மாவை எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணு தத்துவமாக எண்ணுவான். இதுக்கு என்ன மீனிங் பிரபு? எனக்கு கொஞ்சம் புரியல. வெரி நைஸ் கொஸ்டின், தேங்க்யூ வெரி மச். பகவானுமே எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்திருக்கிறாரே. அப்போ நானும் ஒரு ஜீவாத்மாவும் நானும் அவரும் ஒண்ணுதானா, நானும் ஒண்ணுதானா அப்படிங்கிற வந்து சில பேர்லாம் அந்த மாதிரி வியாக்கியானம்லாம் பண்ணுவாங்க. பர்டிகுலர்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க அவங்களுக்கு வந்து பொதுவா நம்ம சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு வார்த்தை என்ன அப்படின்னாக்க, அவங்கெல்லாம் எப்படின்னாக்க சூன்யவாதிகள் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை. அதே மாதிரி மாயாவாதிகள்ங்கிறது இன்னொரு வார்த்தை. இந்த 2 வார்த்தைகளையும் சொல்லுவாங்க. ஸ்மார்ட்டாஸ் அப்படி சொல்லக்கூடியவர்கள் பெரும்பகுதி இந்த மாதிரியான வந்து ஒரு கருத்துல கூட இருப்பதா சில பிரபுபாதர் பல இடங்களை சொல்லியிருக்கார். பகவான் விஷ்ணு அவருடைய அம்சம்னு கூட நான் இப்போ கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சொன்னேன். பகவத்கீதையில 15ஆம் அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்லியிருக்காரு. அவருடைய அம்சம் என்பதாலே நாமும் அவரும் ஒன்றாகி விட முடியாது. அதை தான் இங்கே சில பிரபுபா சொல்றார். நான் பகவானிடமிருந்து வெளிப்பட்ட அவருடைய சக்திகள்ல ஒரு சக்தி. அதை வந்து நம்மளுடைய வேதங்கள் எப்படி சொல்றாங்கன்னாக்கா தத்தாஷ்ட சக்தின்னு சொல்றாங்க. ஜீவாத்மாக்களை தத்தாஷ்ட சக்தி, நடுநிலை சக்தி. அப்போ நான் பகவானுடைய சக்தியாக இருந்தாலும் பகவானும் நானும் ஒன்றாகி விட முடியாது. அதைத்தான் சில பிரபுபாத் சொல்றாங்க. விஷ்ணு தத்துவம் என்றால் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர்
அவருடைய நேரடியான மற்றும் மறைமுகமான விரிவாக்கங்கள் தான் விஷ்ணு தத்துவம். மற்றவர்கள் எல்லாமே அவரிடமிருந்து பிரிந்து நிற்கின்ற தத்துவங்கள். அதெல்லாம் யாரு? இன்க்ளூடிங் 33 கோடி தேவர்களும் அதுல அடக்கம். அவங்க எல்லாமே பகவானிடமிருந்து பிரிந்து நிற்கின்ற தத்துவங்கள். அதே போலத்தான் நம்ம ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாமே பகவானிடமிருந்து பிரிந்து நிற்கின்ற சக்திகள். ஆனால் அவருக்கு சேவகம் செய்வதற்காக அவருடைய இருப்பிடமாகிய ஆன்மீக லோகத்துக்கு நம்ம போகலாம். அங்க போறதுனாலே நானும் அவரும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு நினைக்கிறது அது வேதங்கள்ல அது மாதிரியால சொல்லப்படலை. அதுதான் சில பிரபுபா சொல்றார், இது ஒரு தவறான புரிதல் ஆகும். தவறான புரிதல் சொல்ற காரணம் அது இட்ஸ் ஆல்சோ எ பிக் அஃபென்ஸ்னே சொல்றார். மிகப்பெரிய அபராதம். நானும் கிருஷ்ணரும் ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்றதே ஒரு பெரிய அபராதம், குற்றமாகும். ஸோ ஜீவாத்மாங்கிறது ஜீவாத்மா தான். இதுக்கு எளிய ஒரு உதாரணம் சொல்ல போனாக்க, அப்பா அம்மா இருக்காங்க, அம்மாவுடைய வயிற்றுல இருந்து நாம வெளியில வந்துட்டோம். அப்ப அம்மாவுடைய அம்சமா தானே நம்ம வெளியில வரோம். அப்பாவுடைய அம்சமா 2 பேருடைய அம்சங்களையும் கொண்டுட்டு தானே நம்ம வெளியில வரோம். வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பி நானும் அவங்களும் ஒண்ணு சொல்ல முடியுமா? நான் வேறு, அவர் வேறு. கரெக்டுங்களா? அம்மா அம்மா 10 குழந்தைங்களை பெற்றெடுத்தாலுமே அந்த அம்மாவும் இருக்காங்க, 10 குழந்தைங்களும் இருக்காங்க. அப்ப எல்லாருமே அவங்கவுங்க தனித்தனியா தான் இருக்காங்க. எல்லாம் ஒண்ணாயிர முடியாது. ஒரு எளிய புரிதலுக்காக இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஓகே பிரபு? பிரபு இன்னும் ஒரே ஒரு question. எஸ் ஜி. பிரபு இப்ப ஆத்மா நம்ம இதயத்துல 5 விதமான வாயுக்களால் சூழப்பட்டு இருக்குங்கிற மாதிரி நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல படிக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இந்த நவீன் மாடர்ன் டேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளேஷன் எல்லாம் பண்றாங்க இல்லைங்களா? இதய மாற்று அறுவை சிகிச்சை. சாதாரணமா ஒரு இதயத்தை எடுத்து இன்னொருத்தருக்கு வைக்கிறப்ப இந்த ஆத்மாவோட நிலை என்ன பிரபு? அந்த உணர்வுல பரவி இருக்குமா? அது அந்த சூழ்நிலை அது எப்படி நம்ம எப்படி இதை புரிஞ்சுக்கிறது? ஏன்னா இதயத்துல இருக்குங்கிறத நம்ம இதுல படிக்கிறோம். பட் இது இதயத்தையே மாத்தி இன்னொருத்தருக்கு பொறுத்துறாங்க இல்லைங்களா மாடர்ன் டேஸ்ல? அப்ப அதை எப்படி மீன் பண்றது பிரபு? ஓகே, இதய பகுதியில ஆத்மா நிலை கொண்டிருக்கிறது பிரபு. ஓகே, இதய பகுதி அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல நிலை பெற்றிருக்கு. இதயம் என்பது பௌதீக பொருட்களான ஒரு விஷயம். அதாவது நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்றாக அதனால உருவான ஒரு பொருள். அப்போ அந்த பொருளுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் உண்மையிலே பாத்தீங்கன்னாக்க there is no connection. He is staying aloof. தனியா தான் நிக்கிறாரு. ஆனா அந்த பகுதியில இருக்கக்கூடியது அந்த ஆத்மா. அப்போ இந்த மாதிரி நீங்க ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் சொல்றச்ச அந்த ஒரு உடலினுடைய ஆயுள் காலம் அப்படிங்கக்கூடிய பகவான் இன்னொரு சக்திக்கு அதுக்கு அந்த சக்தி அதனுடைய நிர்ணயம் தான் செய்யறது ஒருத்தருடைய ஆயுள். அந்த ஆயுள் இருக்கும் வரை அந்த ஆன்மாவானது அந்த பகுதியை விட்டு அகல்வது கிடையாது. அந்த பகுதியிலே தான் இருக்கும். அப்போ நீங்க ஜடப்பொருளாகிய ஒரு ஹிருதயத்தை எடுத்துட்டு இன்னொரு ஹிருதயத்தை நீங்க வைக்கிறீங்க, அவ்வளவுதான். அந்த பகுதியிலே தான் இருக்கும். எளிய புரிதலுக்காக சொல்றோம் ஹிருதயத்துல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே ஓகே. அப்படி ஆன்மீக ஒரு பொருளை எடுத்துக்கலாம். நம்ம இதயம் ஒரு பௌதீகம், ஆத்மாங்கிறது ஒரு ஆன்மீக துகள், அப்ப அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இல்லைங்களா? அப்சல்யூட்லி எடுத்துக்கலாம். இல்ல, அதுதான் கரெக்ட். ஆன்மீகம் என்பது ஆத்மா என்பது ஆன்மீக வஸ்து. நானும் சாரி, அதுவும் ஒரு பௌதீக பொருள்ங்கிற மீனிங்ல தான் ஆத்மால அந்த இதயத்துல இருக்கிறது எப்படி மூவ் ஆகுது நான் மீன் பண்ணிட்டேன். சாரி, ஆன்மீக வஸ்து தான் ஆன்மா. கரெக்ட். ஓகே ஓகே ஓகே. ரொம்ப தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். நமஸ்கார். Anybody else? Okay, one more has come. Hare Krishna, கேளுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, நாம இந்த உடல்ல நாம ஆத்மாங்கிற இது தெரிஞ்சா கூட நாம ஏன் இந்த சுக துக்கங்களுக்கு நாம ஏன் ஆட்படுறோம் பிரபுஜி? ஆன்மான்னு தெரிஞ்சாலும் சுகதுக்கத்துக்கு ஏன் ஏன் நாம ஆட்படுறோம்? ஏன் நம்ம ஆட்படுகிறோம்? ஓகே, அப்போ நாம இன்னுமே முழுமையாக உணரவில்லைங்கிறது தான் எளிமையான ஒரு பதில். உண்மையிலே நமக்கு புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கு, ஆனா இன்னும் கரெக்டா நம்ம அதை உணரவில்லை. உணர்தல்ங்கிறது எதை குறிப்பிடுறீங்க பிரபு? ஆன்மா நான் இந்த உடல் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம மேலோட்டமாகத்தான் நம்ம தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோமே. அதை உண்மையிலேயே அதன் மேல நம்பிக்கை வைத்து அது இன்னும் சரியான முறையில உணராத ஒரு கட்டத்துல தான் நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த மாதிரி உடல் ரீதியாக ஏற்படக்கூடிய சுகதுக்கங்களை நாம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம்.
இன்னொன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க நாம வந்து இந்த பௌதீக உடல்ல இருக்கிற போது, குறிப்பாக மனித உடல்ல இருக்கப்போ நமக்கு வந்து நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி 3 வகையான கிளேசங்களை நாம வந்து அனுபவிக்கிறோமா இல்லையா? அப்ப அந்த கிளேசங்கள் எல்லாமே எதன் வாயிலாக நம்ம அனுபவிக்கிறோம்னாக்க 3 வகையான குணங்கள்ல நாம செய்யக்கூடிய கர்ம வினைகளுடைய விளைவாக இதெல்லாமே நாம வந்து அனுபவப்பட்டு கொண்டிருக்கோம். சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த 3 வகையான குணங்கள்ல நாம செய்த செயல்கள், அதனுடைய விளைவுகளை நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அப்ப அது அனுபவப்பட்டிருக்கும் போது நாம் முற்றிலுமாக இந்த குணங்கள்ல இருந்து மேல் எழாத ஒரு சூழல் நமக்கு இருக்கு. தமிழ்ல சொல்லணும்னாக்க திவ்யமான நிலைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அதாவது இங்கிலீஷ்ல டிரான்சென்டென்டல் அப்படி சொல்லுவோம். இந்த 3 குணங்களை தாண்டி மேல் எழாத ஒரு சூழல்ல இந்த 3 குணங்களுடைய தாக்கத்துக்கே நம்ம வந்து கண்டினியூஸா அடிமைப்பட்டிருக்கப்போ நமக்கு என்ன ஆகுது? மேலோட்டமா நமக்கு தெரியுது நான் உடம்பு கிடையாது, ஆத்மான்ட்டு. ஆனாலுமே நாம இந்த 3 குணங்களுடைய தாக்கத்தினால பாதிக்கப்பட்டு இருப்பதனால என்ன ஆகுது? இந்த மாதிரியான சுகமான அல்லது மிகவும் கஷ்டமான சூழல்களை நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய வந்து ஒரு நிலை ஏற்படுகிறது. அப்போ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சூழல்களிலிருந்து விடுபடுவதற்காகத்தான் நமக்கு இந்த ஆன்மீக பயிற்சி அப்படிங்கிறது அவசியமாகிறது. ஒண்ணு வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது ஒண்ணு. இரண்டாவது வந்து நாம் இதை தொடர்ந்து அனுதினம் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். அந்த பயிற்சியானது என்ன அப்படிங்கிறது அதுதான் வந்து நமக்கு வந்து கௌடிய சம்பிரதாயத்துல நமக்கு வந்து ஸ்ரீ மத்வ பிரம்ம மாதவ கௌடிய சம்பிரதாயத்துல ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவால நமக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டு ஸ்ரீல பிரபுவாதர் அவர்களால் நமக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்ட விஷயம்தான் இந்த விஷயம். அதாவது சாதுக்களுடைய சங்கம், வைஷ்ணவர்களுடைய சங்கம், பக்தர்களுடைய சங்கம். பக்தர்களுடைய சங்கத்தில் தொடர்ந்து நம்மை ஈடுபடுத்தி அனுதினமும் பகவானுடைய திருநாமங்களை ஜெபம் பண்ணி அவருடைய உன்னதமான குணாதிசயங்களை கிரந்தங்கள் வாயிலாக மூத்த பக்தர்கள் ஆச்சாரியர்கள் வாயிலாக கேட்க கேட்க என்னாருது? அப்பொழுது நமக்கு பீடிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த முக்குணங்களுடைய தாக்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா விலக ஆரம்பிக்கும். அது எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா அந்த தாக்கம் இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியாது. ஒரு சிலருக்கு ரொம்ப அதிகமா இருக்கலாம், ஒரு சிலருக்கு மைல்டா இருக்கலாம். அவர்களுடைய நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த மயக்கத்திலிருந்து விடுபடலாம். ஆனா அது எல்லாருக்குமே வந்து அவசியம் என்னன்னாக்க இந்த பயிற்சி. எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் நமக்கு பயிற்சி வேணுமா இல்லையா? ஒரு சாதாரணமா நீங்க வந்து ஒரு மாதாஜி ஒரு தோசை சுடணும்னாலே அதுக்கு பயிற்சி வேணுமா இல்லையா? இப்ப நான்லாம் தோசை போட்டா ஏதாவது வந்து ஒரு ஷேப்ல வரும். யாரும் சாப்பிட முடியாது. ஆனா நீங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்க எக்ஸ்பர்ட்டா கரெக்டா ரவுண்ட் ஷேப்ல போட்டு ஒரு பதமா எவ்வளவு போடணும். ஏன்னா உங்களுக்கு பயிற்சி இருக்கு. கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ யூ நோ ஹவு டு டூ இட் பர்ஃபெக்ட்லி. அதே மாதிரி இந்த முக்குணங்களுடைய தாக்கத்தை பற்றி சரியாக புரிந்து கொண்டு அந்த முக்குணங்களிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கு தினந்தோறும் பயிற்சி செய்தோமே ஆனால் நாம் நிச்சயமாக விரைவிலே இந்த விஷயங்கள்லேருந்து நாம் அதை நாம் வந்து பெறக்கூடிய சூழல்ல கூட அதனால் பாதிப்பு ஏற்படாத வந்து ஒரு உன்னத நிலை கிடைக்கும் என்பதில் சந்தேகமே கிடையாது. ஓகே மாதாஜி, நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. Okay, so it's already 9:05. Do you want some more questions or we can end the session? What is the time schedule? Hare Krishna Prabhu, we can end the session, Prabhu. No more questions, I think. Sorry, Prabhu, I can't hear your voice that loudly. Can you say Hare again? Krishna Prabhu, we can end the session, Prabhu. All right. I think no more questions from. Very good. So once again, my pranams to all of you. Thank you very much. உங்களுடைய அருமையான இந்த சங்கத்துக்கு அசோசியேஷனுக்கு பகவானுடைய கிருபையினால உங்களுடைய ஆன்மீக பயணம் வெற்றிகரமாக அமைந்து எல்லோருக்கும் பகவானுடைய கிருபா கடாட்சம் கிடைப்பதற்கு என்னுடைய பிரார்த்தனைகள். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. குரு மகாராஜ் की जय, श्री प्रभुपाद की जय. ஹரே கிருஷ்ணா प्रभु जी. ஏங்க இது சாப்பிடுங்க.